दर्शकों ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साड़ी पहली ईमेल आई है वीर मेघराज सिंह जी की। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ और उसने बुक पढ़ी है तो ये काफ़ी उत्साहित हुई और उसने कहा कि वो सिख कौम विच कोई छाप चाहती है और अपनी मेहनत की $230 की TV 84 ਨੂੰ सेवा की है और TV 84 ਨੂੰ इस सेवा लायक भी समझा। और डॉक्टर साहब जी एक पासे इस 13 साल की बच्ची ਨੂੰ ਤਾਂ समझ आ सकती है कि ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ सेवा की हुई सफल हो सकती है कि दूजे पासे कई साडे सिख वीर संतां दे लई रूम बाथरूम ते संतां लई समाधि बनाउण विच लगे ने, एक बार भी नहीं सोचते कि साडी सेवा व्यर्थ तां नहीं जा रही। और डॉक्टर साहब जी आप जी ने भी ये कहावत सुनी होगी कि एक बच्चे दे पालने विच दिख जाता है कि बच्चे ने किधर जाना है, सिर्फ देखण दी जांच होनी चाहिए है। और मैनूं लगता है इस बच्ची जसनीत कौर कोलों सतगुरु जी ने अपनी बख्शिश करके सिख कौम की बहुत वड्डी सेवा लैनी है, जिहड़ी सेवा इस बच्ची ने पैसों राही की और चंगे विचार दे के शुरुआत की है। और डॉक्टर साहब जी ये तो आप जी नूं पता ही है कि जिस तरह आप जी दे उत्ते बख्शिश करके सतगुरु जी ने अपनी कौम की सेवा तुहाडे कोलों लै रहे हैं, इसे तरह इसे बच्ची जसनीत कौरों कोल अपनी बख्शिश करके लैणगे। और रही गल खालसा पंथ की, अज खालसा पंथ कोल TV चैनल तो बहुत हैं पर कोई TV 84 तो इलावा खुल के खालिस्तान की गल नहीं करता, पर TV 84 खालिस्तान की गल खुल के करता है और इस TV 84 के राही पूरे वर्ल्ड विच खालिस्तान की गल पहुँचा सकते हैं। TV 84 नूं पूरे मुकाम तक खालसा पंथ के सहयोग की लोड़ है। मेरी सारे खालसा पंथ नूं दोवें हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जिस तरह आप जी होर सेवावां कर रहे हो TV 84 नूं भी अपना सहयोग दिओ जी। और जेकर खालसे की होंद नूं जिउंदा रखना चाहते हो तो खालिस्तान की गल करनी है तो खालिस्तानी TV 84 नूं सहयोग देना पाऊ। तां ही मैं आप नूं दोवें हाथ जोड़ के गुजारी करदा कि अपना अपना बंदा सहयोग TV 84 नूं दिओ जी। साडी जिंद साडी जान खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद जी। डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू लिखिया, लगातार तां लिखते हैं, बहुत बारी फिर उन्होंने कुछ ईमेल्स बैक बर्नर ते चलियां जांदियां, इन्हां दी भी काफ़ी दिन पहलां दी आई हुई है। उन्होंने बच्ची जसनीत कौर जिहड़े कि नेवाडा तो ने, उन्हां दी जिहड़ी कंट्रीब्यूशन और खास तौर पर उन्हां दी जिहड़ी भावपूरत लिखत उसकी तारीफ की है। होर भी बहुत सारे वीरां भैणां ने लिखत राहीं भी, कुछ ने कॉलां करके भी बच्ची की भावना और जिहड़ी इस पासे लगन है उसकी तारीफ की है। असीं समझते हैं भी ये अकाल पुरख की मेहरामत हुंदी है, वो पेरेंट्स जिहड़े ने उन्हां दी मेहनत भी हुंदी है, पर अल्टीमेटली हर चीज़ मेहर दे उत्ते, नज़र दे उत्ते, निरंकार की ग्लैंस दे उत्ते हुंदी है जिसनूं भी अपने पासे लाए। सो असीं गुरु अगे अरदास ही कर सकते हैं कि महाराज बच्ची नूं समर्थ देण, अपनी पढ़ाई दे विच भी वो एक्सैल करन और जिवें उन्हां दा लॉ दे फील्ड शौक है उसनूं भी हासिल करन और उस दे नाल कौम प्रति अपने फर्ज नूं भी पछाणन। वो साडे नाल लगातारता नाल संपर्क च ने और उन्हां दी मदद जिहड़ी है साडे लई जिहड़ी है बहुत, मैं समझदा भी लोड़ तां एक अपनी थां ते हुंदी है, कई बार कुछ चीज़ां भावनात्मक तौर दे उत्ते भी तुहानूं स्ट्रैंथ दिंदियां ने। सो इस परिवार दा जिहड़ा स्थान है साडे दिलां च, वो उस भावनात्मक वाला भी जिहड़ा बड़ा पावरफुल है, नाल दी नाल उन्हां दी फाइनैंशियल हैल्प हमेशा सानूं रहंदी है जी। दूसरा उन्होंने मेघराज सिंह जी ने साड़ी तारीफ की है। मैं समझदा भी असी तो चलो जागते रहो वांग फर्ज निभा रहे हैं और मैनू खुशी हुंदी है जिवें मैं ह्यूस्टन का जिक्र किया है इस वीकेंड ते कि बहुत सारे वीर भैणां जो सानू, हालांकि जिहड़ी ये लिखत हुंदी है शायद 100 या 500 बंदे चों एक व्यक्ति सिंह या सिंघणी वो लिखते हैं, 499 जिहड़े ने साइलेंटली सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार भी होंगे ने उन्होंने। लेकिन वो जो मैं ट्रैवल अराउंड करदा फिर मैनू ये अंदाज़ा होंदा है कि कितनी वड्डी गिणती दे विच
ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਊਅਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ TV 84 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਵੌਇਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ TV 84 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਫਲੈਗ ਸ਼ੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ TV 84 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੋਟੋ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੱਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਵਿਰਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਉਸ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਈ ਲੇਨਸ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਥੱਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਕਰਨਜੋਤ ਔਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਕਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ TV 84 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਏ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ
ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਲੀਜ਼ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਡਰਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਜਿਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਕੰਫਰਟ ਇਹ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਚਸ ਸੀ ਜਾਂ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ UK ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ BBC ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਡੀਆਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹਾਈਡ, ਯੂ ਕਮਿਟਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹਾਈਡ, ਯੂ ਕਮਿਟਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਸਪੀਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਐਟਲੀਸਟ ਅਨਚੈਲੰਜਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚੈਲੰਜਡ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਿਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਵਯਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਜੂਇਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗ ਸੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਘੜੀਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਿਆ, ਕੂਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਪ ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ
ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਵਲਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਚੈਨਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਥੈਂਕਫੁਲਨੈਸ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।